اللہ کے ولی کی نظر کا یہ عالم ہے، تم ان کی نظر کو نہیں پہنچ سکتے خدموں کو، تو بات کیا کرتے ہیں تم لوگ؟ قرآن کی خواب کو نہیں سمجھے۔ آج یہ قادیانی ملعون بھی قرآن کو ہی پیش کر رہے ہیں، کوئی غیر قرآن کو نہیں ہے۔ 73 فرقے، سرکار نے کیا ارشاد فرمایا؟ قرب قیامت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں لیکن آگے نجات پانے والا ہوگا۔ اب وہ بولے سو ہم ہی چھیں، ارے تم نہیں، یہ ہم ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انشاءاللہ تعالی اے عاشقان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج میلاد کی محفل سجائے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم جب تک میرے محبوب کی محفل سجاتے ہو، باران رحمت سے تم قیامت تک مستفید ہوتے رہو۔ ارے دیوانوں، قرآن بھی ناطق ہے فقط میں نہیں کہتا، قرآن بھی ناطق ہے فقط میں نہیں کہتا، اللہ غنی عظمت سلطان مدینہ، کامل سا گناہگار بھی بخشا گیا دیکھو، اللہ غنی نسبت سلطان مدینہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کیا مولانا کیا فرمایا؟ اقیموا الصلاۃ، نماز کیا مولانا؟ غلط تو نہیں بولو، عالم ہے، آپ حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، ہم فقیر ہیں، دعا گو۔ تو اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اور کس سے مخاطب ہے اللہ؟ اپنے محبوب سے۔ کیا فرمایا؟ قل هو اللہ احد، جو الوہیت کا سورہ ہے، صرف اللہ کی بڑائی اور الوہیت ہے، اس میں ارشاد فرماتا ہے قل هو اللہ احد، پہلا لفظ کیا فرمایا؟ کہہ دو اے حبیب ہم ایک و تنہا ہے، کیوں خود بولتے تو نہیں مانتے تھے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اس کا تعارف نہیں بلکہ اس کے محبوب کا تعارف کر رہا ہے۔ یا رسول اللہ، تیری مرضی پہ من مٹنا، شریعت اس کو کہتے ہیں، تیرے کوچے میں ہونا تو اپنی جنت اس کو کہتے ہیں۔ رسول کی ادا کا نام شریعت ہے۔ میرے آقا اٹھ گئے شریعت، بیٹھ گئے شریعت، چلنے لگے شریعت، بولنے لگے شریعت۔ تو یہی نماز ہے مسلمانوں، کہ خدا کی قسم ہے کہ تم نماز پڑھتے رہتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ میں مغرب کی نماز فرض پڑھ کے آ رہا ہوں، یہ نہیں بولتے میں فرض پڑھا اس میں سنت ارکان رسول پاک کی ادا کیا۔ ارے اللہ کو اپنے محبوب کی ادا اتنی بھائی کہ سنت بھی فرض ہو گئے۔ تو بدبختو تم نماز کو ہی نہیں سمجھے، بولتے ہیں نماز میں نعوذ باللہ منا کتے بلی خنزیر کا یہاں تک بیوی کے ساتھ رہنے کا خیال آ جائے تو نماز ہو جائے گی، سرکار کا خیال آئے گا تو نماز نہیں ہوگی، معاذ اللہ، بولو معاذ اللہ، نخل کفر نباش۔ ارے بدبخت، میں نے کہا خدا کی قسم ہے جب تک رسول پاک کا خیال نہیں آئے گا نماز ہی نہیں ہو۔ کیسے؟ جب تم نماز کے لیے ٹھہریں گے تو خیال آئے گا کہ حضور پاک اسی طرح ٹھہرے، جب رکوع میں جائیں گے تو خیال آئے گا میرے آقا اسی طرح رکوع میں گئے، جب سجدے میں جائیں گے تو خیال آئے گا کہ رسول پاک اسی طرح سجدے میں گئے۔ تو ہر حدا میں جب تک محمد رسول اللہ کی کو یاد نہیں کرو گے تو تمہاری نماز ہی مکمل نہیں۔ ارے دیوانوں، آپ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، آپ کون؟ آپ کی حیثیت کیا؟ آپ چپے؟ سبحان اللہ، آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اب بول رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ آپ دنیا کی گواہی دیکھو غیر معتبر، جا کے بولے یوانا میری بیوی بازار کو گئے تھے سودا لینے، دیکھے فلاں نے فلاں کا مرڈر کر دیا، بولے آپ کا ہی کو ہے، بیوی کو بھی جاؤ، کیوں انہوں آئی وٹنس ہے؟ تو دنیا میں بھی بغیر دیکھا ہوا گیا گواہی دینے تو اس کی گواہی غیر معتبر۔ کیا ہے؟ غیر معتبر۔ اب نماز میں اتنی بڑی جھوٹ،
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے. پہلے دیکھو تو صحیح، کوئی کل سیدھی نہیں ہے کہیں سے بھی. رمضان کا مہینہ آتا ہے، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. چاند رات کی اب 29 ساعت آتے کھجلی شروع. ارے کتنے مستی سے اور کتنی محبت سے وارفتگی سے افطار کر رہے ہیں، سحری کر رہے ہیں، ایک دن کے واسطے، ایک رات کے واسطے بے چین. شیطان انسان عدو مبین. تو عزیزان ملت اسلامیہ، ماں نے کہا بیٹا دودھ پھوٹ جائے گا، ہم غریب ہیں، 20 لیٹر دودھ کہاں سے لائیں گے؟ پھر مفتی صاحب سے معلوم کر لے چاند نظر آیا کہ نہیں آیا. اقبال میاں نکلے، مفتی صاحب کا اماں کا حکم. بازو سے نصیر میاں نکلے، بولے بھائی اقبال کہاں جا رہے ہیں؟ بولے اماں، بولے مفتی صاحب سے پوچھ گیا ہو چاند نظر آیا کہ نہیں آیا. ارے نہیں چاند نظر آ گیا، نہیں معلوم. بولے کیسا؟ بولے خالہ اوپر گئے تھے چاندنی کے اوپر کپڑے سکھانے، ان کو نظر آ گیا کہتے ہیں. ارے چپ، خالو کی تالو جی کی دیوانے جوتے کھائیں گے، پہلے چلو چیزا مفتی صاحب کریں. سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو عزیزان ملت اسلامیہ، سیدھا مفتی صاحب کرنے جاتے ہیں، کہتے ہیں مفتی صاحب چاند نظر آ گیا. ارے اقبال بولا ارے خاموش بیٹھ بھائی. ارے نہیں جی بولنے تو مفتی صاحب کا نیا فتویٰ لینا ہے اپنے کو. مفتی صاحب چاند، تو مفتی صاحب سوال کرے بیٹا آپ دیکھے؟ بولے نہیں خالہ ہمارے گئے تھے، ایسا انہوں بولے کپڑے سے. بولے نہیں بیٹھ جاؤ آپ. اب ایک کے بعد ایک آتے گئے برادران اسلام، اور سب یہی کہہ رہے تھے کہ سن کر آ رہے ہیں تو بٹھا رہے. لیکن ایک شخصیت آئی، ویسی سوال کرے مفتی صاحب، تو نے کہا الحمدللہ مفتی صاحب میں آنکھوں سے اپنے دیکھا ہوں. آنے میں اس لیے دیر بھی میں پیدل آ رہا، آنکھیں جیسا نے ان کی زمین بیچ لی، ان کا گھر بیچ لیے، لکھپتی ہو گئے ہوٹل میں، بھیڑ بول کے چلے گئے. ہاں اکل حلال کھاؤ تو کثافت جاتی ہے، لطافت آتی ہے، اور اکل حلال نہیں کھائے، کثیر کھائے تو کثافت آتی ہے. تو پیدل جا کر بولے اسی لیے اتنی دیر ہوئی مفتی صاحب. تو فوری مفتی صاحب سوچے اور فتویٰ لکھنا شروع کر دیے. کیا کرے؟ فتویٰ لکھنا شروع کر دیے. تو معلوم یہ ہوا عزیزان ملت اسلامیہ، ہم کو پتا چلا کہ 1,24,000 پیغمبر اس سرزمین پر آئے تو سننے والے ہیں اللہ میرے آقا کے دیکھنے والے. اس لیے ہم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے. اور نماز شہود کی منزل ہے. نماز کیا ہے؟ شہود کی منزل ہے کہ نماز میں اللہ کو دیکھنا ہی. اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں جب تم مصلی پر ہوتے ہیں تو ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، جب نظر پیدا ہو جائے گی تم ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ ہم ایسے آقا کے دامن سے وابستہ ہیں جس نے اللہ کو دیکھا ہے اور دیکھنے والا ہی دکھاتا ہے. ہمارا یہ ایمان ہے. اس لیے سنی مسلمان ڈٹ کے کی چوٹ نماز میں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، یا رسول اللہ آپ نے دیکھا ہمیں دکھایا، اس میں ہم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ ہماری نماز ہے اور تمہارا خیال تمہاری نماز ہے. اور سنو مسلمانوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا کی محفل سجائی ہے. عثمان غنی نے محفل سجائی ہے. جب عثمان غنی کے گھر آئے حضور تو عثمان غنی قدموں کو دیکھنے لگ گئے تو صحابہ میں بے چینی پیدا ہو گئی کہ آج رسول پاک کو قدموں کو دیکھنے کی جسارت کر رہے ہیں. لیکن صحابہ کو معلوم نہیں تھا کہ حضرت کیوں دیکھ رہے ہیں عثمان غنی. جب معاملہ دعوت کا تو نہیں، حضور کی جانے کا وقت آیا، دونوں گھٹنوں کو بوسہ لے کر رونے لگے. بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اس میلاد کے موقع پر میرے آقا یہ عثمان غنی یہ سوچ لیا تھا اپنے ذہن و فکر میں کہ رسول پاک جب گھر پر تشریف لے آئیں گے تو آپ کے ہر قدم پر ایک غلام کو آزاد کروں گا. آج پہلی بار خدا کی قسم ہے میں نے آپ کے قدم مبارک کو دیکھنے کی جسارت صرف اسی لیے کیا کہ ہر قدم پر ایک غلام کو آزاد کروں. میں آج تک آپ کو جی بھر کر نہیں دیکھا، کہیں نظر سے بھی قطع نہ ہو جائے. اللہ کے نبی کے محبوبین صحابہ کی عقیدت دیکھو، کیا عقیدت ہے، کیا محبت ہے.
تو معلوم یہ ہوا عزیزان ملت اسلامیہ کہ سرکار کی محبت ہی عین ایمان ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. گر اسی میں ہو کامی تو سب کچھ نامکمل ہے. تو میں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں عزیزان ملت اسلامیہ، میں بھی صبح سے فجر سے مصروف ہوں، بہت تھکا ہوا ہوں، لیکن بولتا جاؤں فجر تک تو بھی الحمدللہ اللہ کا یہ کرم ہوگا، فقیر کا اللہ تعالیٰ ساتھ دے گا. لیکن آپ کا بھی خیال ہے، مجھے انشاءاللہ پھر سامنے آؤں گا، لیکن ایک دو تین چیزوں کی آپ سے وعدہ لینے لوں گا تاکہ محفل بھی کامیاب ہو جائے گی اور آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے معنی سرہایا گیا. کیا کیا گیا؟ سرہایا گیا. سرہانے کا لفظ اتنا طویل ہے، نہ فل اسٹاپ ہے نہ کاما، نہ فل اسٹاپ ہے نہ کاما ہے. سرہانے کا لفظ اتنا طویل ہے، کوئی حد ہی نہیں ہے اس کی. تو میں نے کہا منافقو، جب نام کا یہ عالم ہے تو نام والے کا عالم کیا ہو؟ سرہایا گیا. اگر زمین برق بن جائے، سات سمندر سیاہی بن جائے، کائنات کے درد قلم بن جائے، خدا کی قدم محمد کا سرہانا لکھا جائے گا. زمین کی حد ختم ہو جائے گی، سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، کائنات کے درد کے قلم ختم ہو جائیں گے. تو معلوم یہ ہوا سب ختم ہو جائیں گے، لیکن میرے آقا کا سرہانا ختم نہیں ہوگا. جب نام کا یہ عالم ہے تو نام والے کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ تعالی سلام بارگاہ خیر الانام گزارانا جائے گا اور اس کے بعد حضرت کی دعا ہوگی. آپ خوش قسمت ہیں کہ سرزمین پر نقیب الاشراف نقیب روض رحمانیہ تشریف لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سرزمین کو پہلے ہی حضرت مراد شاہ دھوتی سے پاک و صاف رکھا اور آل رسول بھی آ گئے تو تمہاری ماشاءاللہ محبت و عشق پیدا ہو گئی. تو میں تین جو باتیں لینے والا ہوں اس کے بعد تقریر کو ختم کروں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ الغوث، نعرہ الغوث، سید غوث اعظم، سید غوث اعظم زندہ باد، سید غوث اعظم زندہ باد، سید غوث اعظم زندہ باد، سید غوث اعظم زندہ باد. بیٹھیے، بیٹھ جائیے، 2 منٹ. بیٹھ جائیے برادران اسلام. بیٹھ جا باہر، تو بیٹھو بیٹھے. دل کھول کے ایماندارانہ ہاتھ اٹھانا، اس لیے کہ یہ جو ہاتھ اٹھ رہا ہے میرے آقا دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ یہاں بھی تم ایسے آرام میں رہو گے تصور نہیں کرو گے. اور وہاں کا تو پوچھو ہی مت، دینے والے بے حساب دیتے ہیں اور بغیر حد کے دیتے ہیں. ہماری حد مقرر ہے، جب وہ دے گا تو کوئی حد ہی مقرر نہیں. محل ہوگا تو ایسا ہوگا کہ پوچھو مت، پورے ہی ہو رہے ہوں گے تمہارے. سبحان اللہ کا. تو عزیزان ملت اسلامیہ، آج کے عاشق دور میں جو حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ آج مسلمان آیت الکرسی کی عظمت کو چھوڑ کر دنیاوی کرسی کے پیچھے دوڑنے لگ گیا ہے. دولت مند ہے اور دولت حاصل کرنا چاہتا ہے. دولت زیادہ ہو گئی تو اقتدار حاصل کرنا چاہتا ہے. اقتدار حاصل ہو گیا تو بادشاہت، تو اس کی ہیرس مرنے تک ختم نہیں ہوگی. لیکن اللہ کے جو محبوب ہوتے ہیں اس کو ٹھوکر مارتے ہیں، وہ آیت الکرسی کی عظمت کو سر پہ رکھتے ہیں. آج ساری دنیا میں مسلمان ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟
40 साल से बैठे हुए हैं, जुल्म और सितम कर रहे हैं, हटना नहीं चाहते, मेरी कुर्सी नहीं जाना। बोले अमेरिका मार, मेरे को तो नहीं। बोले नहीं, इसराइल जो है फलस्तीनों को मारना चाहता है। बोले मारो, हमको हमारी कुर्सी नहीं, आपकी कुर्सी कुछ नहीं होगा। तो बोले मारो। ऐसे मुसलमानों की हमें जरूरत नहीं है, जो आयतल कुर्सी की अजमत को छोड़कर दुनियावी कुर्सी के पीछे दौड़ रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनियावी कुर्सी भी इनसे छीन ली, इनको जलील और खार कर दिया। आपने देखा नहीं, तारीख गवाह है, सुनते थे बरसों में, सदियों में इनकलाब आते हैं, लेकिन हमारी मुख्तसर सी जिंदगी में हमने कई इनकलाब देखे हैं। बच्चे भी परेशान हैं कि इनकलाबों के नाम सुनते थे, तारीख सुनते थे, अब हम भी देख रहे हैं। अमेरिका टुकड़े हो गया, रशिया टुकड़े हो गया, ओबामा भीख मांग रहा है 30 इस्लामी मुमालिक थे, बचा लो मेरी फाइनल कंडीशन बुरी है, लो। दुनिया को देने वाला आज हातिम ताई था, आज क्या फकीर हो गया, भीख मांग रहा है। क्यों? कि तूने मुसलमानों को दहशतगर्द कहा तो अल्लाह ने तुझे फकीर कर दिया। याद रखो मुसलमानों, खुदा की कसम है, जब तक आयतल कुर्सी की अजमत तुम्हारे सीने में है, कोई सुपर ताकत सर नहीं उठा सकती। तुम्हारा वो ईमान है, वो चिंगारी है इश्क़ रसूल की तुम्हारे सीनों में, खुदा की कसम है, ना उसको कोई डॉलर खरीद सकता है, ना रियाल खरीद सकता है, ना पॉट खरीद सकता है। बता दी ताकत मुसलमानों की, तुम जैसे पैसे वालों की नहीं हो तो घरों में बैठकर औबाशियों में मुब्तला थे। तारीख गवाह है कि बुश फुस हो गया, सदाम हुसैन शहीद हो गया। आए थे हीरो बनने, लेकिन हो गए जीरो। ये रसूल पाक की अजमत, रसूल पाक की दीन का सत्ता है, ये मोमिनों की मोहब्बत का सत्ता है। अहले बैत से क्या दुनिया को बता दिया कि देखो हम रसूल के गुलामों की मोहब्बत कैसी है, कि जब जब उठाओ, चाहे अमेरिका हो के रशिया हो, चाहे फ्रांस हो के जापान हो, खुदा की कसम है, जब रसूल पाक के दीन को दहशतगर्द कहेगा तो उसकी तबाही उसका मुखद्दर बन जाएगी और क़ियामत वो जूते खाते रहेगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हाल ही का तो वाक़या आपने देखा है, जब फांसी दे रहे थे सदाम हुसैन को, कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 2 वक्त सिर्फ जलील करने के लिए बताया गया, लेकिन अल्लाह ने उसको अमीर कर दिया, शहीद कर दिया, गनी कर दिया। सारी दुनिया उसका कलमा सुन रही है। बड़े से बड़े बुजुर्ग का इंतकाल हुआ, पर्दा फरमाए तो अपने घर वाले थे, कुछ मुरीदीन थे, जैसा मेरे दादा क़िबला ने लक़द जाकुम शुरू की रऊफ़ रहीम पर पर्दा फरमाए। अकाबिर उलमा दिल्ली के भी इब्राहिम खान साहब वगैरह मौजूद थे। तो अल्लाह वाले ऐसे अपनी शान से जाते हैं, तो लेकिन जब अल्लाह वालों की मोहब्बत से खाली मुंसलिक हो गया तो उसमें भी हयात आ गई। जिसकी बहार अज़ल से अब तक हो बेखिदा, वो बाग वो चमन वो गुलिस्ता है फातिमा, जो करबला की खाक पर लिखी हुसैन ने सादात, उसी किताब का उन्वान है फातिमा। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दुनिया देखी कलमा पढ़ते हुए शहीद हुआ, ईद के दिन फांसी दी गई ताकि खुशियां मनाई जाए, लेकिन खुदा की कसम ऐसी खुशी मनाई गई कि हज हो रहा था, लाखों बंदगान तौहीद उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत और शहादत की दुआएं मांग रहे थे, लेकिन उसका सबूत यह है कि वो कामयाब हो गया। क्या तारीख गवाह है, आप देख रहे हैं कि बुश का हशर क्या हुआ, जूते खा रहा है। उसकी कौम जब देखते हैं इंटरनेट खोलकर बुश का, तो लाखों अंग्रेज उसको जूते मार रहे हैं। सुभान अल्लाह, क्या अल्लाह ज़ुल फ़ज़ल इंतकामी, क्या अल्लाह का बेहतरीन इंतकाम है ये। हाँ देखिए आप, सिर्फ इसने कहा कि रसूल के पाक के दिन को दहशतगर्द कहा। अरे खुदा की कसम, इस्लाम में जब सलामती हो, ईमान में अमन हो, वो दीन कैसे दहशतगर्द हो सकता है जो नाम से सलामती वाला और अमन वाला। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब अल्लाह का इंतखाम देखिए आप। इलेक्शन आए, तारीख गवाह है अमेरिका की, मैं अमेरिका में ही हूं। और उसके बाद जब इलेक्शन हुए तो पूछने लगे, हजरत आपका दिल क्या बोल रहा है, आप तकरीर करें खिलाफ बुश के। बोले मेरी तकरीर से नहीं, तुम्हारी तहरीर से मोहब्बत की, अल्लाह ने उसको सजा दी और देगा उसको। बाद लोगों ने कहा हजरत आप तकरीर करके चले जाएंगे, हम यहाँ से निकल जाएंगे।
बोला नहीं, तुम रहेंगे उन्हें निकल जाएगा। अल्लाह लाजा का फकीर के मेरे कैसेट मौजूद है, सुन सकते हैं आप कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह से डरने वाले हैं। खुदा की कसम, न फौज न मिलिट्री न पुलिस, जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता। जब मौत से नहीं डरता तो इनसे क्या डरेगा? जो हमारा नाम लेकर इनकलाब ला देते हैं तो हम किससे डरेंगे? मैंने कहा याद रखो मुसलमानों, दाग पे तलवार के चलते रहे आले रसूल, और क्या असर सैदानियों की दूध की धारों में है। तो सुन लो मेरी बात। मैंने कहा कि जब इलेक्शन हुआ, दुनिया देख रही है, यहूदी बोली लगा रहे हैं, नोटें करोड़ों अरबों बिलियन डॉलर देना चाहते हैं कि 100 करो, लेकिन इस सिद्धि को मत लाओ क्योंकि इसका नाम हुसैन है। ओबामा अल्लाह अकबर। और देखिए अल्लाह ताला मुंतखब हकीकी है, ना रेगन को ना बैगन को ना केन को, किसी को नहीं लाया उसकी जगह। जब हटाया ये शैतान को, किसको लाया? फिर हुसैन को ही लाया। बताया देख, तो जिसको हटाना चाहा हम फिर उसको लाया। इराक की गद्दी पर नहीं, तेरी गद्दी पर। ये है दीन, मुसलमानों का दीन ये है, इसमें सलामती और अमन है। वो पैगाम ये है, देख ले दहशतगर्द तू है, तेरी कौम ने तुझे लात मारकर हटा दिया यहाँ से। ये अल्लाह का इंतकाम है कि तुमने दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह को दहशतगर्द कहा है, जो दीन अपने नाम से जाना जाता है। इस्लाम में सलामती और ईमान में अमन हो, सलामती और अमन वाले मजहब को तूने दहशतगर्द कहा है। तो देखो, आप देख रहे हैं, आपके ईमान ने सुन्नी मुसलमानों के खुदा की कसम वो इनकलाब लाया कि इससे पहले अफगानिस्तान से लड़ने लगा तो रशिया के टुकड़े हो गए, आज लड़ने लगा हमसे तो उसके टुकड़े हो गए। आज मानो शबीना के लिए मोहताज है, 1 मिलियन का घर $1,00,000 में कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। ये अल्लाह का गजब नहीं है तो क्या है इनके ऊपर? न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम बाकी है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम क्या समझते हैं कि अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। तो देखो, किसी और को नहीं लाया अल्लाह ने। और सारी यहूदी नीलामी ने कहा कि तुम लो ओबामा के नाम से लो, हुसैन मत लगाओ। बोले मेरे दादा ने रखा है, मैं इसी नाम से ओत लूंगा। ये अल्लाह को बताना था। तो मुसलमानों, आज रसूल पाक की महफिल से उठो तो 3 चीजें लेकर उठो, जो सरकार भी खुश हो जाए तो अल्लाह भी तुमसे राजी हो जाए, तुम दुनिया में भी बेहतरीन तरीके से जिएंगे, इज्जत से जिएंगे, और जब उठेंगे तो खुदा की कसम हूरों की झुरमट में रहेंगे। पहला, नौजवानों से सवाल ये है मेरा, ये बात बताऊं हदीस शरीफ की, फिर उसके बाद समझ में आ जाएगी कि एक सहाबी हुजूर की महफिल से जब वापस होते तो उनकी बीवी दौड़ते हुए आके उनको देखकर खुश होते थे कि जब सरकार की महफिल। बोले तुम दौड़कर आकर मुझे क्यों देखती हो? बोले देखिए, मैं आपको रोज देखती हूँ, लेकिन हुजूर के पास से जब आते हैं आपके चेहरा गुलाब की तरह खिल जाता है। और हुजूर के तजल्लियात रिसालत का मैं आपके चेहरे पर अक्स देखती हूँ। मैं तो वहां नहीं आ सकी, लेकिन आपको देखकर मैं समझती हूँ कि मैंने रसूल की बारगाह में पहुंच गई। क्या इश्क़ देखिए। तो एक दिन आए हो, जैसे ही देखा बहुत ही मगबून हो गई। बोले आप कहाँ से आ रहे हैं? ये वक्त तो हुजूर के पास से आने का है। मुरझाया हुआ मुंह लेकर आप। बोले मैं हुजूर की ही बारगाह से आ रहा हूँ। बोले खुदा ना खाता, फिर ये बात क्या है, चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है आपका? तो मेरे आका ने कुछ बात ही ऐसी फरमाई जिससे मैं बहुत परेशान हूँ। वो मुरझाया नहीं, वो परेशानी के आसार वो तुम ही दूर कर सकती हो। वो परेशान हो गए। बोले मेरे हाथ में क्या है? आका की महफिल से ऐसा है आप? बोले हाँ। आका ने इरशाद फरमाया, जब सफेद दाढ़ी होती है किसी की, वो इंतकाल कर जाता है, जब खबर में फरिश्ते मुनकर नकीर आते हैं, सवाल जवाब करते हैं, तो अपने हुलिये भी बदल लेते हैं, अल्फाज भी बदल लेते हैं, नरम अल्फाज रख करते हैं, अदब में आ जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम मुतशर्रा भी है और सफेद दाढ़ी है, बुजुर्ग भी। इसकी बुजुर्गी के सामने हम अदब से सलाम करते हैं और अदब से सवाल करते हैं, तो साहिब मैयत
ऐसा जवाब देगी फटफट जिसके हत्ते सारे जवाब अदा कर दिए जाएंगे उसके। तो मैं इसलिए परेशान हूँ, मैं 24 साल का हूँ, एक बाल भी सफेद नहीं है। मैं तुमसे एक ही बात देना चाहता हूँ वसीयत कर कर कि अगर मैं 24 साल के बाद या 2-4 साल के बाद, सरकार ने फरमाया एक सलाम से दूसरे का सलाम तक तुम जिंदगी की उम्मीद मत रखना, अगर मैं इंतकाल कर जाऊं, मेरी दाढ़ी काली रही तो मेरा क्या हश्र होगा। मेरे इसलिए सोचते सोचते मेरे दिल की धड़कन बढ़ी जा रही है। तुम ये वादा करो अगर मैं मर जाऊं तो मेरी दाढ़ी को आटा मल देना, ताकि मलाइका मुनकर नकीर को सफेद नजर आए, वो मुअद्दिब भी हो जाएं, हुलिये भी बदल लें और नरम लहजे में मुझसे सवाल करें, मैं उसका जवाब दे सकूं। मेरे भाई जिसको दाढ़ी इश्नी है, उठाओ नौजवानों रसूल की इस बारगाह में हाथ, सच्चे दिल से कि कोई नाम नहीं पूछे बल्कि 2 किलोमीटर से भी देख ले तो ये समझ ले कि रसूल पाक का गुलाम आ रहा है। उठाओ हाथ और ये समझो कि तुम मेरे सामने नहीं, गुलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह के सरकार यहाँ मौजूद है, नकीबुल अशराफ यहाँ मौजूद है। तुम वादा कर रहे हैं तो अल्लाह तुम्हारी लाज यहाँ भी रखेगा, वहां भी रखेगा। सुभान अल्लाह। हाथ उठाओ, या रसूल अल्लाह, हाथ उठाओ और ये वादा करो कि आज से ऐसी सुन्नत को हम पैदा करेंगे कि मुनाफिक देखकर नाम नहीं पूछेंगे बल्कि ये समझ लेंगे, उन पर ये रोब तारी हो जाएगा कि ये कोई और नहीं है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन का मुजाहिद। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा वादा ये है कि तुम आज हमारी माएं बहनें मूर्तित हो रही हैं, आज गैर के हवाले हो रही हैं, उसकी वजह हम नौजवान हैं। आप नौजवान हैं, आप ये वादा कर लो कि गोड़े छोड़े की रकम नहीं लेंगे, लेन देन नहीं लेंगे। सरकार इरशाद फरमाते हैं औरत के कदम से रिस्क है, मर्द के कदम से औलाद है, कि वो कदम लेकर आती है तो तुम परवान चढ़ते हो, तुम्हारी हरियाली हरी भरी हो जाती है, अगर तुम उनसे लोगे तो तुम बर्बाद हो जाओ। ये नियत कर लो नौजवान हाथ उठाकर आज रसूल पाक की इस महफिल में कि हम लड़की को सिर्फ देखेंगे कि वो सुन्नत के मुताबिक जी रही है, मुतशर्रा है, खुदा की कसम लेन देन नहीं, हम रसूल पाक के सत्ते में सुन्नत की तरह शादी करेंगे। उठाओ हाथ नौजवानों, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पक्का वादा है ना ये? हाथ नीचे करे, शाबाश शाबाश, मुबारक। यहाँ भी कामयाब वहां भी कामयाब। और आखिरी बात कहने जा रहा हूँ मुसलमानों कि देखो खाने खाली रहते उम्मी की रहते, औरतों की तरह रोना नहीं है, मुजाहिदे की जिहाद की तरह तुम आगे बढ़ना है। क्या आज कादियानी भी तुम्हारी मस्जिदों को ले रहे हैं? उसकी वजह क्या है? तुम नमाज के लिए नहीं जाते, तुम नमाज के लिए नहीं जाते। हाथ उठाओ, वादा करो कि जितना हो सके हम वादा करते हैं कि 5 वक्त की नमाज अल्लाह के घर में पढ़ेंगे, घर की मस्जिद में पढ़ेंगे, ऑफिस में है तो वहाँ की करीब की मस्जिद में पढ़ेंगे, कहीं पढ़ाने जा रहे हैं उस्ताद है तो वहाँ मदरसे के बाजू की मस्जिद में पढ़ेंगे, लेकिन अल्लाह के घर में नमाज अदा करेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला। और एक बात मैं कहता हूँ अपनी तरफ से, मेरे भाई के नीमे खुदा है वालिदैन तुम्हारे, वालिदैन को ठोकर में नहीं बल्कि आंखों से लगाने की चीज है। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह फरमाते हैं अब्बा जान मेरे पैरों को पट्टी बांध दीजिए, मेरे पैरों को रस्सी बांध दीजिए। बोले बेटे क्यों? बोले जब गला कट जाएगा तो पैर इधर उधर होंगे, आपको लग जाएंगे तो मेरा क्या हशर होगा। तो बताओ तुम इस्माइल ज़बीहुल्लाह के मानने वालों कि तुम वालिदैन का अदब नहीं करोगे तो खुदा की कसम है यहाँ भी मिट जाओगे, वहां भी रुस्वा हो जाओ। उठाओ हाथ और वालिदैन का दिल मत दुखाओ। माँ को ये मत कहो कि आपकी बच्ची को जो लाए हैं इसकी सुनो तुम बुढ़े हो गए, अरे वो तो तुमको पैदा करी है, उसकी फिरासत तो तुम कहाँ पहुंचोगे। तो शाबाश माशाल्लाह, ये 4 चीजों पर तुम कारबंद हो गए तो समझो खुदा की कसम जलसा भी कामयाब हो गया, सरकार की मोहब्बत तुम्हारे शामिल हाल हो गई, अजमत मिल गई, दीन और दुनिया मिल गए और सुरखरू हो गए। अल्लाह ताला आपको इस महफिल को सजाने वालों को सबको दीन और दुनिया की दौलतों से मालामाल फरमाए और शिर्क और बिद्दत की लानतों से महफूज रखे, इन मुनाफिकीन से महफूज रखे जो वली की सोहबत से हमें दूर करना चाहते हैं। अल्लाह फरमाता है ये मेरे हैं, ये मेरों से मुझे दूर करेंगे तो सबसे बड़ा शिर्क है ये।
اللہ کے ولی سے اللہ کو دور کرنا. تو یاد رکھو یہ اللہ والوں کے قریب رہو. دیکھو جس محلے میں جاؤ, جس گلی میں جاؤ, وہاں پر ایک مزار نظر آئے گی, سمجھ لینا یہ اللہ کے ولی ہیں, کہ اللہ کے قطب ہیں, یہ اللہ کے نائب ہیں, کہ یہ انہی کی حکومت ہے اس پر, ان کی حفاظت میں ہی ہو تم. اللہ نے ان کو یہاں رکھا ہے موجود, کہ کہیں بھی جاؤ ہر محلے میں دیکھیں گے کہ مزارات نظر آئیں گے. سمجھو وہ ہے خبر. نہیں سمجھ گئے نا خبر کیا تھی؟ سوال ہاتھ اٹھاؤ. خبر کس کو بولتے مولانا, سمجھ گئے؟ ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. تو مزار جہاں بھی ہے سمجھو احاطہ کیے ہوئے ہے روحانیت کا. الحمدللہ تمہارا ایمان سلامت ہے, اللہ سلامت رکھے, سنیت پر رکھے, رسول پاک کے عشق و محبت پر رہیں, اور انہی پر ہمارا خاتمہ بالخیر ہو. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین.